ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ. உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை தேவன் நிறைவேற்றுவாராக என்று நாங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ನೀವು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. கண்களை மூடி செய்திக்காக ஜெபம் பண்ணலாம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கிருபையில் ஐஸ்வர்யமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ಜಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. அதிகாலை வேலையில் தேடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் சுவாமி. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ. அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் உமக்கு தெரிந்திருக்கு ராஜா. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ. அவர் எல்லாவற்றையும் நீ அறிந்திருக்கிறீர். ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಅರಿತಿದ್ದಿ. உமக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை சுவாமி. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. அப்பா, எங்களை மூடி மறைத்து நீர் மாத்திரம் வெளிப்படும். ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು. இயேசுவின் ஜெபங்கள் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களில் பார்க்கும்போது ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ நாம் இந்த லெந்து நாட்களில் நாம் காணப்படுகிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತನಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮರಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. இந்த நாட்கள் நாமே ஆராய்ந்து அறிந்து அநேக காரியங்களை நம்மிடத்தில் குறைகளை எல்லாம் நீக்கி தேவனுக்குள் பலப்பட இந்த நாட்கள் உதவுகிறது. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಿದಾಗಿದೆ. ஆனால் இந்த நாட்களில் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து என்னத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ஏன்னா ஒரே மாதிரி நாம் இருக்க முடியாது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் தேவை. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. இந்த மாற்றம் என்பது என்னுடைய சுயநலத்துக்காக அல்ல. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக உதவுகிறது. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. அப்படி செய்யும் போதுதான் ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ தேவனுடைய ராஜ்யம் மற்றவர்களுக்குள்ளும் அது கடந்து செல்கிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, இந்த உலகத்தில் அநேக வார்த்தைகள், அது ஒலிகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ವರಗಳು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. கோபமா சில பேர் பேசுவார் கேட்குறோம். ಕೋಪವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. சில பேர் சபிக்கிறத கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். ಕೆಲವರು ಶಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. இப்படி பலவிதமான குரல்கள் நம்ம தொடித்து கொண்டே இருக்கின்றது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. சில பேர் கண்டிப்பாக பேசுகிறதை நாம் கேட்கிறோம். ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ஏன்னா அது நல்லது, கண்டிப்பு. அதனால நம்ம குறைகளை நாம் திருத்திக் கொள்ளலாம். ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ஏன்னா அது இல்லைன்னா கண்டிப்பு எந்த இடத்துல இல்லையோ அந்த இடத்துல நாம் மேம்பட முடியவே முடியாது. ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. சில அன்பாக சில குரல்களை நாம் கேட்கலாம். ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅನೇಕமான குரல்கள் ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ஆனால் பிரியமானவர்களே, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, இந்த கிருபையின் குரல்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. அந்த கிருபையின் குரல்களை தான் மிக முக்கியமாக ஜனங்கள் கவனிக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರವನ್ನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் அவைகள் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக உதவுகிற அந்த குரல்கள். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ವರವಾಗಿರ್ತದೆ. யார் மற்றவர்களை குறித்து கவலைப்படாமல் எந்த வார்த்தைகளை பேசினாலும் அது அவர் எனக்கு பாதிக்காது என்று சொல்லி பேசுகிறார்களோ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಾಗ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೋ அவர் மற்றவர்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அர்த்தம். ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ஒரு இடத்துல நீங்க வேலை செஞ்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. நீங்க செய்வதெல்லாம் குறைகளை சொல்லிக்கொண்டு இருந்தா, ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ நாளடைவில் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது, அப்படியே கீழாக போக ஆரம்பிக்கிறது.
ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. அவனுடைய தன்னம்பிக்கை அவனை விட்டு போக ஆரம்பிக்கிறது. ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. நான் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி அவர் கீழாக போகிறதை பார்க்க முடிகிறது. ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ஆனால் வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. எல்லாவற்றையும் கண்டிக்கிறது, போதிக்கிறது, எல்லாம் செய்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஆனால் ಆದರೆ மற்றவருடைய வாழ்க்கை நம்மளுமாக எப்படி செயல்படுகிறது தான் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த கிருபையின் குரல்கள் நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய இருக்கும் என்றால், ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದರೆ அந்த குரல் என்ன பண்ணுது, மற்றவர்களை முதலாவது அடையாளம் கண்டு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது. ಆ ಸ್ವರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அது அப்படி அடையாளம் கொண்டு ಅದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು அந்த கிருபையின் வார்த்தைகளை நாம் பேசும்போது, ಆ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡುವಾಗ ஒருவேளை அவருக்குள்ள நான் தன்னம்பிக்கை இல்லாத வந்திருக்கலாம். ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾದು ಬಂದಿರಬಹುದು. அந்த ரெண்டு நல்ல வார்த்தைகள் என்ன ஆகுதுன்னா, ಆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, அவர்கள் என்னை குறித்து இப்படி பேசிட்டாரேன்னு சொல்லி ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ இன்னும் அவர்கள் வளர ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒருவேளை நாம் ஆப்போசிட்டாக நாம் அவர்களை குறித்து பேசுவோம் என்றால், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ அவர்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸே கீழே போயிடுது. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಅದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. அப்ப என்ன நடக்குது, ಆಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, அந்த அந்த ஸ்தாபனமே ஸ்தம்பிக்கிற அளவுக்கு மோசமான நிலைமைகளை சந்திக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பாசிட்டிவ் growthக்கு பதிலாக நெகட்டிவ் growth ஆரம்பிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ஆனால் பிரியமானவர்களே, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, வேதம் ஒன்று தான் ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರವೇ ஒரு கிருபையின் வார்த்தையினால் ஒரு பலன்களை நமக்கு சுட்டி காமிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 2 கொரிந்தியர் எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பாருங்க, பரிசுத்த பவுல் தீத்துவை குறித்து எழுதுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೌಲನು ತೀತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. தீத்துவை குறித்து ஒரு விசாரித்தால் அவன் எனக்கு கூட்டாளியும் உங்களுக்காக என் உடன் வேலையாளுமா இருக்கிறான் என்றும், எங்கள் சகோதரரை குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால் அவர்கள் சபைகளுடைய ஸ்தானாதிபதிகளும் கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையா இருக்கிறார்கள் என்று அறிய கடவன் என்று சொல்கிறார். 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಚನ. ತೀತನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಾಲುಗಾರನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಹೋದರನು ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, ஒரு அருமையான ஒரு வசனத்தில் அவனை தீத்துவை எப்படி அடையாளம் காட்டுறார் பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೀತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. அந்த ஒருவேளை அந்த வார்த்தை எப்படி வந்திருக்க பாருங்க அவருக்கு உள்ளத்துல. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. பவுல் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர். ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನು, அப்போஸ்தலர். ಆತನು ಅಪೊಸ್ತಲನು. ஆனா பாருங்க, தன்னுடைய உடன் வேலையாட்களை எப்படி அடையாளம் காணுகிறார் என்று சொல்லி. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ಜೊತೆ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றாரு அவங்களுக்கு. ಆತನು ಬಹಳ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அவன் என்னுடைய உடன் வேலைக்காரன், ಆತನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, அவனுக்கு எனக்கு உதவி செய்கிறவன், ಆತನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் ஸ்தானாதிபதிகள், அவர்கள் ஸ்தானாதிபதிகள், ಆತನು ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ இப்படி சொல்லி அவர்களை குறித்து எழுதும் போது, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ என்ன நடக்கிறது என்றால், ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, அதன் அந்த கேரக்டர் அப்படி அவர் எடுத்து காமிக்கிறதுனால ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ என்ன நடக்குது, அவர்களுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் வர ஆரம்பிக்கிறது. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಆದು ಬರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னுமா பாருங்க, ஒருவேளை நம்ம சாதாரணமாக நம்ம ஊழியம் செய்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம். ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஆனா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை குறித்து நம்ம மற்றவர்கள் பேசும்போது, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, இப்படி உன்னை பற்றி சொன்னார்கள் என்று கேள்விப்படும் போது, ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ,
அந்த மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற பற்றுகிற அக்கினியானது இன்னும் பற்றி எரிய ஆரம்பிக்கிறது. ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. என்ன நடக்கும்னா, ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? நான் இந்த மாதிரி தகுதி இல்லாதவனா இருக்கிறேனே, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ஆனால் என்னை பற்றி இப்படி சொல்லுகிறார்களே ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ இன்றும் என்று எண்ணி ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿ இன்னுமாய் அதிகமாய் நான் ஆண்டவருக்காக உண்மையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மேற்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಇನ್ನು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவருடைய ஊழியமானது இன்னும் அதிகமாய் மாற ஆரம்பிக்கின்றது. ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ஒருவேளை நம்ம வீட்டிலேயா இருக்கலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, நம்ம வேலை செய்யற இடங்களிலா இருக்கலாம், ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, மற்றவர்கள் செய்கிற ஒரு சிறிய காரியத்தான் இருந்தாலும் கூட ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂತ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, நாம் அவர்களுக்கு ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய மனம் மிகுந்த சந்தோஷத்தால் நிரம்ப ஆரம்பிக்கிறது. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துடும். ஏன்னா இன்னொரு காரியமும் ஏற்படுகிறது. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. நான் இதுக்கு தகுதி இல்லை, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ஏதோ நான் செய்கின்றேன், ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகளை என்னை குறித்து நான் பேசும்போது, ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ நான் ஒன்று செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நான் இன்னுமாய் அதிகமாய் வளர வேண்டும், ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, இன்னுமாய் அதிகம் நான் செய்ய வேண்டும், ಇನ್ನು ನಾನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, இன்னுமாய் நான் பரிசுத்தத்தின் மேல பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும், ಇನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. அந்த சொல்லப்பட்ட காரியங்களுக்கு தகுதி எனக்கு உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி அவர்கள் இன்னுமாய் உண்மையாய் இருக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒருவேளை தீத்து ஒரு சாதாரண மனிதன், ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತೀತನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು, பவுಲು கூட ஊழியம் செய்கிற மனுஷன், ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹ ಸೇವಕನು. இந்த வார்த்தைகள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னா, ಈ ಮಾತುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? அவருடைய ஊழியத்தின் பெருக்கு, அவர் வேறு செய்யற வேலையில நிறைய வளர்ச்சி காண்பதனால ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிக்கின்றது. ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த சுவிசேஷம் பரவ தான் ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹರಡುತ್ತಾ பல தேசங்கள் ஆண்டவர் பக்கமா திரும்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, பாருங்க, சாதாரணமான ஒரு எழுத்து ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಬರೆಯುವಿಕೆ அசாதாரணமான காரியங்களை ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அது செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது. ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. தேவனுடைய சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிக்கிறது, பரவ ஆரம்பித்தது. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அவருடைய பெயர்கள் இந்த சத்திய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இடம்பெற ஆரம்பிக்கிறது. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் இதுல இடம் பிடிக்கணும்னா அப்பனா எல்லாம் எவ்வளவு ஊழியம் செஞ்சிருப்பாரு பாருங்க. ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ஒரே ஒரு காரணம், ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, பரிசுத்த பவுல் அவர்களை குறித்துதான எழுதின வந்த வார்த்தைகள். ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ಪೌಲನು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ஒருவேளை நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜனங்களை நம்ம எப்படி வழி நடத்துறோம்? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ? என்றைக்காவது நம்ம அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறோமா? ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನ? பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, இப்படி நாம் செய்யும்போது ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய நாமம் மையப்படும். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட என்ன சொல்றாரு? ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? சமாரிய ஸ்திரியை பார்த்து சொல்றாரு, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அருமையாக அவளை வழி நடத்துகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. அவளே சுவிசேஷம் சொல்ற அளவுக்கு அவளை மாத்திரா இருப்பாருங்க. ಆಕೆಯೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. அந்த கிருபையின் குரல் கேட்ட உடனே அவளுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಕೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. அப்படி அநேக உதாரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆண்டவர் பாருங்க, அந்த வார்த்தை, அந்த கிருபையின் வார்த்தை அவர்கள் வெளிப்பட்டபடினால தான் பெரிய மாற்றங்கள் ஜனங்கள் மத்தியில வர ஆரம்பிக்கின்றது. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟು ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ಬಂತು. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஒருவேளை நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அதிகாரி எடுத்து உங்களை குறித்து நல்லதா சொல்லும் போது, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ பெருமை வராது,
ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. நமக்குள்ள ஒரு பயம் வர ஆரம்பிக்கிறோம். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை குறித்து நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாரு, ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. இன்னமாவது நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒழுங்கா நடக்க ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி நடக்க ஆரம்பிக்குவார்கள். ಇನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. என்னை நான் சீர்திருத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி மேம்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கொலோசியர் எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை ನಾವು ವಾಸಿக்கும் போது, ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜೊತೆಯ ದಾಸನಾದ ಎಫ್ರೇಮನಿಂದ ಆ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನು. அதை எங்களுக்கு பிரியமான உடன் வேலையாலும் உங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் உண்மையான ஊழியக்காரனமாக இருக்கிற எப்பாப்பிராவினிடத்தில் நீங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறீர்களே என்று சொல்கிறார். பிரியமான ஊழியக்காரர் என்று வர்ணிக்கிறார் அவர். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ದಾಸನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, அப்பனா எப்பாப்பிராத்தி என்ன மாதிரி ஒரு பரிசுத்த பவுல் கூட ஊழியம் செய்வது எப்படி இருந்திருக்கிறார் பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಫ್ರಾಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಂತ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஏதோ ஊழியம் செய்கிற அவர் என்ன கூட இருக்கிறாரு செய்கிறாரு அப்படி இல்லை. ஆனால் அந்த நம்முடைய அந்த பிரியமான என்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஒரு மனுஷனுக்குள் கொண்டு வருகிறது. ಏನು ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. அப்பனா அவன் பிரியமா நடந்திருக்கிறான். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஆனா பவுல் அதை சொல்றபடினால, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ இந்த வார்த்தை பெரிய மாற்றத்தை அநேகರ வாழ்க்கையில கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது. பிரியமானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುತ್ತದೆ. நம்ம மற்றவர்களை குறித்து என்னமா சொல்றோம் யோசித்து பார்க்கணும். ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, அநேகர் தூஷணமான வார்த்தைகள், ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು, அநேக கோபமான வார்த்தைகள், ಅನೇಕ ಕೋಪವಾದಂತ ಮಾತುಗಳು, தேவையில்லாத ஒரு நெகட்டிவாக மற்றவர்களை குறித்து பேசுவது, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, இவைகளெல்லாம் ஒரு மனிதனை ஒன்றுமில்லாது செய்துவிடும். ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அது நல்லது. ಖಂಡಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. மற்றவர்களை திருத்துவது நல்லது. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನಸಾಂತರಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. அவன் வளருவதற்கு முக்கியமான காரியம் அவனை எப்படி நாம பார்க்கிறோன்றதுதான் முக்கியம். ಅವನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. அந்த வார்த்தைகள் தான் ஒரு மனிதனை அவனுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் கொண்டு இன்னுமாய் அதிகமாக அவன் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು ಆತನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஏன்னா பவுலுடைய ஊழியமே அதுதான். ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಸೇವೆಯೇ ಅದಾಗಿದೆ. எல்லா இடத்துல ஒரு இடத்துல நல்லா வச்சு வாங்குறாரு. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆனா இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ நல்ல வார்த்தைகள், கிருபையின் வார்த்தைகளால் அவர்களை உற்சாகம் ஊட்டுகிறார். அவர்கள் நல்ல ஒரு டைட்டில் கொடுக்கிறார் அவங்களுக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அதனால என்ன நடக்குதுன்னா, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, இன்னுமாய் அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறது. ಇನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. நாம யோசித்து பார்க்கணும், நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன வார்த்தைகளை பேசுகிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ. பேசுகிறது வாழ்க்கையை கட்டுகிறதா இல்லை உடைக்கிறதா? ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದಾ? நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. நாம ஜெபம் பண்ணணும் ஒரு நாளும். ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ஆண்டவரே, கிருபையின் வார்த்தைகளை என் வாயிலிருந்து வர எனக்கு உதவி செய்யும். ದೇವರೇ, ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. மற்றவர்களை நான் நல்ல தளமாக பேசுவதற்கு நல்ல வார்த்தைகளை வாயில போடுங்க ஆண்டவரே. ದೇವರೇ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕು. அப்படி செய்யும்போது ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ நிச்சயமாக ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை நம் மூலமாக செய்ய ஆரம்பிப்பார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதே கொலோசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅದೇ ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மறுபடியும் சொல்ல, பிரியமான சகோதரனும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனும்
கர்த்தருக்கு உடன் வேலையமாக இருக்கிற உடன் வேலையக்காரர் நீ தீகுக்கு என்பவன் என் செய்திகளை எல்லாம் உங்களுக்கு அறிவிப்பான் என்று சொல்கிறார். ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ಸೇವಕನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯ ದಾಸನು ಆಗಿರುವ ತುಕೀಕನು ತನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. என்ன சொல்றாரு? அவனுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை அவர் அப்படியே எடுத்து காமிக்கிறார். ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತಿನ ದಾಟಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. என் ஊழியத்தில் இருக்கிற காரியங்களை அவன் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவான். ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த அந்த ஸ்கில் அவனுக்கு இருந்திருக்குது பாருங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಆತನಲ್ಲಿದೆ. அதனால தான் அந்த வார்த்தைகள் வந்து பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಆ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತರ್ತದೆ. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு திறம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. அதை நாம் மற்றவர்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லும் போது ಅದು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ அவன் பிரயோஜனப்பட ஆரம்பிக்கிறான். ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. நாம் அப்படி சொல்லாத விட்டுட்டோம்னா, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ அவனுடைய திறமைகளில ஒன்றுமில்லாத அளவுக்கு போய்விடும். ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. அதுதான் முக்கியமான காரியம் பிரியமானவர்களே. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. அதை நாம் அந்த மனிதனை குறித்து நாம் பேசும்போது, இந்த திறமை அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಲಾಂತ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ மற்றவர்களும் அந்த மனுஷனிடத்துல உதவிகளை நாடுவார்கள். ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ஒருவேளை வேற ஒருத்தருக்கு ஒருவேளை அவங்க கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது இருக்கலாம். ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. இந்த மனுஷனை நான் அணுகினால் எனக்கு அந்த வழிகளை போதிப்பார் என்று சொல்லி அவர்கள் உதவிக்கு வருவார்கள். ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. அப்ப அந்த இன்னொரு மனுஷனுக்கும் அந்த திறமை சென்று அடைகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ತಲಾಂತು ಆ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. எது செஞ்சாலும் பேசாது இருந்தவன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ நீங்கள் யாரையும் வளர்க்க முடியாது. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா, அல்லேலூಯಾ. நீங்க மட்டும் தான் இருந்திருப்பீங்க. ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ಇರ್ತೀರಾ. பின்னாடி ஒரு சந்ததி ஒன்றும் இல்லாத போயிடும். ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂತತಿ ಏನು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு காரியம். ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. அப்போ நான் மற்றவர்களை வளர்க்கிறதற்கு முதலாவது நான் அவரிடத்தில் இருக்கிற சிறிய தாளந்துகளை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி மேம்படும்போது ಅವನು ಇನ್ನುಮಾಯ್ ವளர ಆರಂಭಿಕ್கிறான். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, நாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சில விதத்தில் நல்ல ஒரு வேலையை செய்வாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. அவங்க மட்டும் தான் செஞ்சுருப்பாங்க. அது ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. மற்றவங்க யாரும் அது செய்ய முடியாது. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது செய்வான் என்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்காது. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அப்புறம் பார்த்தாக்கா ಅನಂತರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ இவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஆனா இவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை மற்றவர்களுக்கு செய்வது கற்று தரவே மாட்டாங்க. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. சில சமயத்துல இவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா வேலை செய்யறவங்க இருப்பாங்க. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ஆனா அதை ஓரம் தள்ளிவிட்டு, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು இவர்களை மாத்திர நினைப்பது மாத்திரம்தான் இருந்தாங்கன்னா ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. அப்ப என்ன நடக்கும்? ಆಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? அந்த மனிதன் வளர மாட்டான். ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. அப்புறம் பார்த்தா ஒரு காலத்துல பார்த்தா அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே க்ளோஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்துடும். ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರ್ತದೆ. பாருங்க, ஊழியத்திலா இருக்கட்டும், வேலை செய்யற வீட்டிலும் இதுதான் நடக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. எந்த அளவுக்கு நாம் மற்றவர்களின் திறமைகளை அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை வளர்க்குறோமோ அவ்வளவா வேகமாய் வளர்ச்சிகள் வர ஆரம்பிக்கின்றது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. அதுதான் பவுல் சொல்றாரு.
ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அவன் நல்ல விவரமா சொல்லுவான். ಅವನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஏன்னா அந்த திறமை அவனுக்கு இருக்கின்றது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಲತೆ ಇದೆ. பாருங்க, இந்த வார்த்தை பைபிளில் வர்ற அளவுக்கு அது பெரிய மாற்றத்தை மனித வாழ்க்கையில வர ஆரம்பிக்கின்றது. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, பிலிப்பியர் எழுதின 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು, ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವನು, ಸಹಭಟನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಕಪ್ರೋಪೋದಿತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. மேலும் என் சகோதரனும் உடன் வேலையாளும் உடன் சேவகனும் உங்கள் ஸ்தானாதிபதியும் என் குறைச்சலுக்கு உதவி செய்தவனுமான எப்பாப்பிரத்தை தீர்த்து உங்களிடத்தில் அனுப்ப வேண்டும் என்று எண்ணினேன் என்று சொல்லுகிறார். குறைவுகளிலே எனக்கு உதவி செய்தவன், ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆತನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, இந்த வார்த்தைகள் பாருங்க, எவ்வளோ ஒரு ஏதோ படிக்கும் போது ஒரு சாதாரணமான வார்த்தைகளை போல தெரிகிறது. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பவுல் எழுத நிருபத்தில் கண்டிப்பு இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. அதே சமயದಲ್ಲಿ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள அந்த நல்ல காரியங்களை அதை எழுதும்போது, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ, அதை படிக்கிற நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா, ಅದನ್ನು ಓದುವಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? நாமும் அப்படியாக மாற வேண்டும். ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மற்றவர்கள் குறைகளில நான் உதவி செய்ய வேண்டும். ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. அந்த எண்ணம் நமக்குள் வர ஆரம்பிக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುತ್ತದೆ. பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நீங்களே அந்த நிருபங்கள், ನೀವೇ ಆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, எழுதப்பட்ட நிருபங்கள், ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು உங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த வேதத்தை படிக்கும் போது, இந்த வார்த்தைகளை படிக்கும் போது என்ன நடக்குங்க? நிச்சயமா நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வந்தே வரும். ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஒருவேளை பவுல் இந்த வார்த்தையை தவிர்த்திருந்தா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೌಲನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு வந்து அடையாது இருந்தால், ಇದು ನಮಗೆ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದಾದರೆ என்ன நடக்கும்? ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? நாம் சுயநலவாதிகளாய் இருந்திருப்போம். ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளவர்களாய் இருந்திருப்போம். ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அது எதற்காக? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ? மற்றவர்களுக்காக, ಅದು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கை எப்படி நமக்காக இருந்ததோ, ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿತ್ತೋ, நம்முடைய காரியங்கள் மற்றவர்களுக்காக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. அப்படின்னா பாருங்க, எப்படி ஒரு மாற்றம் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುತ್ತದೆ. இதை படிக்கலைன்னா நம்ம எப்படி நமக்குள்ள மாற்றம் வரும்? ಇವುಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ? மற்றவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தாத விட்டால் எப்படி அவர்கள் உற்சாகப்படுவார்கள்? ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ? ஒருத்தர் பாட்டு பாடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ஒரு நல்ல வாய்ஸ் இல்லாத இருக்கலாம், ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. இன்னும் இப்படி கழுது மாதிரி கத்திரியேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ பாடுறீங்க, ஆடுத்தீரா, நல்லா இருக்குது, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ஆனால் இந்த கொஞ்சம் இடத்துலலாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, அது கொஞ்சம் நல்லா மாற்றிக்கினீங்களன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண நல்லா பாடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. அந்த கிருபையின் வார்த்தையை ನೀವು அதுகளை கரெக்ட் பண்ணும்போது ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ என்ன நடக்குது? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? ஓ, நானும் பாடுறேனா? ಓ, ಏನು ನಾನು ಆಡುತ್ತೇನಾ? ஓ, அப்பனா நான் அழகா பாடுறதுக்கு நான் முயற்சி செய்வேன். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. உற்சாகம் அடைகிறோம், ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆரம்ப காலத்துல ஊழியத்தில் பார்க்கும்போது, ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்?
ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? தலையை கீழே போட்டு உக்காந்துப்போம். ನಾವು ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வசனத்தை கேட்ப வேண்டும். ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಏನು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. எப்படியாவது அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ஒரு நாள் பாஸ்டர் என்ன சொல்லிட்டாரு, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? அடுத்த டியூஸ்டே நீங்கள் தான் மெசேஜ் கொடுக்கணும்ட்டார். ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ ನೀವೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. கைகாலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ஏன்பா இந்த வேலை அந்த வேலை எனக்கு, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, சாதாரணமாக பேசினாலே புரியாதே. ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நிறைய பேர் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க, நீ என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு புரியலப்பா. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நான் எப்படி பேசுறது, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು? இன்னும் ஒரே பயம், ಒಂದೇ ಭಯ. ஒரு வாரமா ஜெபம் பண்ணுகிறேன் அதுக்காக. ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. அல்லேலூயா ಅಲೆಲುಯಾ, அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. பாருங்க, அந்த ஒரு வார்த்தை, அந்த 10 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு ஒரு வார்த்தை டெய்லி ஜெபம் பண்ணுவேன். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுச்சு, ಆ ಮಾತೇನು ಮಾಡ್ತು? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பயம் வந்துச்சு. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ரொம்ப பயந்துட்டேன். ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ஆனால் பயந்து மாத்திரம் இல்லை, என்ன பண்ணேன், டெய்லி நான் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ಅದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ஒரு அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுவேன். ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஆண்டவரே, ஊழியக்காரன் எதனா வளரக்கூடாது, எனக்கு எதனா உதவி செய்ய ஆண்டவரே. ದೇವರೇ, ದೇವ ಸೇವಕರ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. டெய்லி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. இப்படியோ அந்த 10 நிமிஷம் காலம் ஆண்டவர் பேசுறதுக்கு உதவி செஞ்சார். ಹೇಗೋ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. அல்லேலூயா, 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 ಅಲೆಲುಯಾ. அப்புறம் அந்த ஒரு வார்த்தை, அந்த ஒரு வார்த்தை, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, அந்த கிருபையின் வார்த்தை ಆ ಕೃಪೆಯ ಮಾತು அநேக ஊழியக்காரர்களை எழுப்ப ஆரம்பிக்குது. ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. அல்லேலூயா, ಅಲೆಲುಯಾ, அல்லேலூயா, ಅಲೆಲುಯಾ, அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, எனக்கு பலவீனம் இருக்குது தான், ನನಗೆ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ. ஆனால் ಆದರೆ அந்த கிருபையின் வார்த்தை வந்த உடனே ಕೃಪೆಯ ಮಾತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ முதலாவது பயம், ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಯ, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன, ನಂತರ ಏನು? ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறது, ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು. என்னுடைய உறவுகள், ಆಂಡವರೋಡುಗಳ உறவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அதுதான் பவுல் செஞ்சாரு பாருங்க. ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. ரோமர் 16 அதிகாரம் 3-4 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, பிரிஸ்கில்லா ஆக்கிலா குறித்து பவுல் எழுதுறாரு. ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಕಿಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அவர் ஒரு தம்பதிகள், ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು, குடும்பமாக ஊழியம் செய்கிறவர்கள், ಅವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, பவுலோடு கூட ஊழியம் செய்கிறவர்கள். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೌಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದವರು. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವರಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲಳಿಗೂ ಅಕ್ವೀಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಅಲೆಲುಯಾ. பாருங்க, அவளை குறித்து தான் ஒரு நல்ல ஒரு நோட்டு போடுறாரு பாருங்க. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ஊழியத்துக்காக என்னோடு கூட ಪ್ರಾಣನ கொடுத்து ரெடியா இருந்தாங்க அவங்க. ಅವರು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. அப்புறம் இது வாசிக்கிற நமக்கு எப்படிங்க வரும்? ಇದನ್ನು ಓದುವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ? ஏதோ தமாஷா படிச்சுட்டு போறதுக்காக எழுதுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. என்ன நடக்குது? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? ஆண்டவரே, எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் உண்டு. ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. இவர்களை போல நான் மாற வேண்டும். ದೇವರೇ, ಇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕು. இது மூலமா தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவ ஆரம்பிச்சது. பிரியமா, ಇದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. பல தேசங்கள் ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்ப ஆரம்பிச்சது. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. இப்படி அநேக ஜனங்களை குறித்து பவுல் சொல்லி எழுதியே இருக்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. முதலாவது என்ன பெனிஃபிட் இல்லை வந்துச்சுன்னா, ಮೊದಲನಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಬಂತು? இதை படிக்கிற எல்லாருக்கும்
ஒரு பலம் வந்தது. ಇದನ್ನು ಓದುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವೂ ಆದು ಬಂತು. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, கிறிஸ்துவோடு கூட நான் இன்னும் ஆழமாய் நான் வேரூன்றி நிற்க வேண்டுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்குள் வர ஆரம்பிச்சது. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದು ಬಂತು. அது மாத்திரம் ரெண்டாவது பார்க்கும்போது ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ அவர்களுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம், ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்தது. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಬಂತು. நான் எப்படியாவது கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும், ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. எனக்காக அல்ல, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, மற்றவர்களுக்காக, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, கிறிஸ்துவுக்காக நான் வாழ வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அந்த எண்ணம் அவர்களுக்குள்ள வந்தது. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆದು ಬಂತು. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இந்த வார்த்தைகளை படிக்கும்போது ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ஒருவருக்கு அன்பு செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள். ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, அவருடைய அன்பு பெருக ஆரம்பிக்கிறது. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, கிருபையின் வார்த்தையில பேசுனால அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் பலப்பட ஆரம்பித்தது. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಐಕ್ಯತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அந்த வார்த்தைகள் இன்னுமா தேவனுடைய வார்த்தைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில வளர ஆரம்பிக்கிறது. ಇನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, கிருபையின் வார்த்தையில நான் பேசும்போது ಈ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ஒருத்தருக்கு ஒருவர் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, உற்சாகப்படுத்தினார்கள், ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸಿದರು. எழுது பரவாயில்ல, எழுது, இதை பண்ணு, அதை பண்ணுன்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு உற்சாகப்படுத்தினால தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவ ஆரம்பிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. தேவனுடைய வார்த்தை பெருக ஆரம்பிக்கின்றது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. அது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு தரிசனத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் மக்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಶೀಲಗೆಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ. எல்லாம் ஆண்டவருடைய தான், தேவனுடைய தான். அதெல்லாமே தேவனுடைய காரியங்கள். ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ. மற்றவர்களை நான் உற்சாகப்படுத்தும் போது, கிருபையின் வார்த்தைகள் வாழ்க்கையில பேசும்போது என்ன பண்ணுது, ஒரு தரிசனம் கூட அவர்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அந்த தரிசனத்து மூலமாக தான் அநேக தேசங்களில் அநேக ஜனங்கள், ஜாதிக்காரர்கள் ஆண்டவர் பக்கமா திரும்ப ಅಲ್ಲಿ ಆ ஆரம்பித்தார்கள். ದರ್ಶನಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶದ ಜನರು, ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ இந்த வார்த்தைகள் பேசும்போது இன்னொன்று காரியம் நடைபெறுது. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಪೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ஆத்துமாக்களை குறித்துதான பாரம் வர ஆரம்பிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இல்லைன்னா எப்படி ஆத்ம பாரம் எல்லாம் எப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும்? ಆತ್ಮ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು எப்படி ಕೇಳಿಪಡುவார்கள்? ಹೇಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? அது மாத்திரம் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இந்த கிருபையின் வார்த்தைகள் மூலமாகத்தான் ಈ ಕೃಪೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிச்சது. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. சபைகள் பெருக ஆரம்பித்தது. ಸಭೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, இந்த காலை வேளையில நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அநேக காரியங்களை நமக்கு ஆண்டு சொல்லி கொடுக்கிறார். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. நம்முடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தை, கிருபையின் வார்த்தைகள் மூலமாக ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರತಕ್ಕಂತ ಕೃಪೆಯ ಮಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவ ஆரம்பிக்கும். ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் சீர்பட ஆரம்பிக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸುತ್ತೆ. May God bless you. ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஹல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு காலை நேரத்தில் God has really spoken to us. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் பேசியிருக்கின்ற நம்முடைய வாயின் வார்த்தையில் கொலோசியர் 4:6 வாசிக்கிறதான வேலையில் வேதம் அருமையாய் சொல்லுகின்றது, உடைய வார்த்தைகள், நம்முடைய வார்த்தைகள் கிருபை நிறைந்ததாகவும் உப்பால் சாரம் ஏற்றப்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். The words which we speak should be graceful and seasoned with the salt so that we may know how to answer others. மற்ற இடத்துல எப்படி பேசணுன்றதுக்கு நம்முடைய வார்த்தை கிருபை நிறைந்ததாக இருக்கணுமா? அது மாத்திரமில்லை, உப்பால் சாரமேறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். யோசித்து பார்ப்போம், இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம், என்னோடய வாயின் வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது? அது கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா? இல்லை கோபம், எரிச்சல், கண்டம் பண்ணுறது, ஒருத்தனை
தட்டி எப்போ பார்த்தாலும் திட்டினும் அவனை கீழ்த்தட்டமாக போடுறதும். இன்றைக்கு குடும்பங்கள் பிள்ளைகள் ஒழுங்காக வளராததுக்கு காரணம் கூட இதுதான். பெற்றோர்களுடைய பிரச்சனையே இதுதான். எப்போ பார்த்தாலும் கண்டம் பண்ணியிருப்பாங்க, கோபம் பட்டு இருப்பாங்க. அர்த்தம் ಆಗ್ತದಾ ನಾನು ಹೇಳುವುದು? ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்பீச் வித் கிரேஸ் இன் யுவர் ஃபேமிலி. உங்கள் வீட்டில் பேசும்போது கூட ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லாக பேச ஆரம்பிங்க. அதுதான் குடும்பத்துக்கு நல்லது. குடும்பங்களிலேயே பிரச்சனை அதுதான். எப்போ பார்த்தாலும் கண்டம், தப்புன்னு தான் சொல்லணும். அந்த நேரத்தில் தப்பு பண்ணிக்கிறோமா, நீ நல்லா பண்ணுன்னு சொல்கிறது இல்லை. தப்பாக தான் சொல்லணும். தப்புன்னா இது தப்புன்னு சொல்லணும். ஆனால் சொல்கிற விதம் இருக்குது, அப்ரோச் யூ டேக். எப்பவும் கண்டம் பண்ணக்கூடாது. பிள்ளைங்களை கண்டம் பண்ணினே இருப்பாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் கோபப்பண்ணு, எப்போ பார்த்தாலும் எரிச்சல், திட்டு, சாபம், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அது வேஸ்ட் ஆகிடும். புரிஞ்சுதுங்களா? அதனால தான் குடும்பங்கள் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் பெற்றோர். ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்திலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க, எல்லாமே மாறும். பிரதர் ஒரு நெரேட்டிவ் அப்படியே க்ளீனாக எடுத்துன்னு வந்திருந்தார். எப்படி நான் ஆக்சுவலி நீங்கள் பாலினுடைய நேரம் இருக்கிறதுனால நான் பேசுகிறேன் உங்களோட. சென்ட் பாலுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் என்றால், அதிகமாக பைபிளில் பத்திரிகை எழுதினவர், எபிஸ்டல் எழுதினவரே பால் தான். ஃபுல் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். நீங்கள் பாருங்கள், நிறைய எழுதிக்கிறார். ஒரு சபைக்கு எழுதிக்கிறாரு. ஸோ இஸ் ஹைலி லிட்ரேட் பர்சன். அந்த அளவுக்கு ஞானம். அது எப்படி அவரால் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையும் அவர் ஆட்களையே நியமித்து கொண்டே போனார். எல்லா இடத்துலையும் போகும். யாரை ரெஃபர் பண்ணாலும் பாருங்க, he is my beloved. அங்கே ஆரம்பிக்கும் போதே பில்லவட்னு ஆரம்பிப்பார். நீ எடுத்து பாருங்க, எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க, he is my beloved man who served me. எல்லா இடத்துலையும் I am introducing my beloved brother, he is my friend, he is my son. தீமோத்தி எழுதும் போது கூட மை பில்லவட் சன்னு எழுதுறாரு. யாரோ ஒருத்தர் அவர், ஆனால் இவர் எழுதும் போது மை பில்லவட் சன்னு அப்படின்னுவார். ஒன்னேசிமஸ்ன்றதான ஒரு மனுஷனை, அவரோட வேலைக்காரன், வீட்டு விட்டு ஓடிட்டு வந்த ஒரு மனுஷனும் அவரோட சொல்லுவார், he is my beloved brother அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. எப்படிப்பட்டதான ஒரு வார்த்தையை யோசித்து பாருங்க. அது நம்ம யாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறோமா பாருங்க. நீங்கள் அது சொல்லி பாருங்க, அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையே மாறிடும். த ரெஸ்பெக்ட் வில் க்ரோ. உங்கள் மேலே வச்சிருக்கிற அபிப்பிராயம் மாறும். அந்த மனுஷனும் அவன் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வான். அப்போ தான் ஒரு டீமை பில்டப் பண்ண முடியும். சில பேருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம். ஐ எம் டெல்லிங் யூ திஸ். நிறைய பேருடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவங்க வேலை பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு வேலை பண்ண சொன்னால் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஒரு 4 பேர் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு வேலை பண்ண வச்சாங்கன்னா 4 பேரையும் அங்கே சண்டை தான் நடந்திருக்கும், ஒரு வேலையும் நடக்காது. ஏன்னா டீம் பில்டிங் அவளுக்கு இல்லை. மொத்தமாக சேர்த்து கூட்டாக சேர்த்து போகிறது அவங்களால முடியாது. குடும்பத்தில் கூட அது முடியாது அவங்களால. ஒரு டீமை பில்டு பண்ணுன்னா யுவர் வேர்ட்ஸ் ஷுட் பி கிரேஸ்ஃபுல் அண்ட் சீசன்ட் வித் சால்ட். அது உப்பினாலே சாரமேறப்பட்டதாக கிருபை நிறைந்ததாக இருக்கணும். அப்போ தான் ஒரு டீமை பில்டு போயிட்டு இருக்க முடியும். கூட்டமும் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொருவரையும் நீ ஃப்ரெண்டாக பார்ப்ப, ஒவ்வொருவரையும் டேலண்டடாக பார்ப்ப. சில பேர் நம்ம பசங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது யாருன்னா வந்தாங்கன்னா என்ன எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சில ஃபேமிலியில், இந்த உதவாக்கார எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை, யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ. பேரண்ட்ஸ் எப்படி யார் பண்ணுவோம், பசங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவாங்க, அவங்ககிட்டே சொன்னீங்க, நீங்கள் என் பையன்கிட்ட சொன்னீங்க, அது யூஸ்லெஸ். அது பையன் அங்கேருந்து கேட்டுன்னு இருப்பான், இவன்லாம் ஒரு அப்பனான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அது அங்கே பண்ணிருக்கோம், இவன் ஒரு யூஸ்லெஸ் அப்பன்னு. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இல்லை, பசங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படித்தான். அது உதவாக்கார எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, எதுக்கும் பிரயோஜனம், அது பிரயோஜனம் எல்லாமே போயிடும். ஏன்னா நீ என்ன சொன்னியோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறான் அவன்.
நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதோ மற்றவங்க இடத்துல நம்ம குடும்பத்தினரை பற்றி சொல்லும் போதோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை பற்றி சொல்லும் போது சில பேர் நிறைய இருப்பாங்க, நம்ம எதிர்க்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேசின்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, பிரதர் உங்களை மாதிரியா என்ன பிரதர் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அந்த ஆள் ரொம்ப மோசமான ஒரு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு போயின்னு இருப்பாங்க. That's a problem with us. So change. Let your words be graceful and seasoned with salt. அது உப்பினாலே சாரமேற்றப்பட்டு, அது பாருங்க உப்பு போட்டோம்னா நம்ம என்ன பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும். நீங்கள் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு வேர்ட்ஸில் சென்ட் பால்ஸ் எழுதிக்கிற ஒரு எல்லா வேர்ட்ஸ்லையுமே இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆர்டினரி லெட்டர்ஸ். இங்கிலீஷ் போடுது சீசன்ட் வித் சால்ட், தமிழில் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டது. அப்படின்னா எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு வார்த்தையில் உப்பை போட்டு அதுக்கு ஒரு ஃப்ளேவரும் ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்குறாரு பாருங்க. நம்ம வார்த்தை பேசும்போது அதில் ஒரு ஃப்ளேவர் வரும், அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு வரும், அதுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லை? அப்படி பேசி பாருங்க. வெறும் வார்த்தையாக போகக்கூடாது. நம்ம பேசுகிற ஒரு வார்த்தையும் வெறும் வார்த்தையாக போகக்கூடாது. அதில் ஒரு ஸ்மெல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வரணும், அதில் ஒரு டேஸ்ட்டு வரணும் இல்லை? அப்படி பண்ணி பேசி பாருங்க, உங்கள் வார்த்தை எல்லாமே மாறும். ஹல்லேலூயா. காட் பிளஸ் யூ. எசையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமைக்கு கர்த்தாவே நீர் பாத்திரராக இருக்கிற இந்த காலை நேரத்தில் எங்களோடு நீர் பேசணும் அப்படின்னாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆம் ஆண்டவரே, நீர் எவ்வளோ நல்லவர் ஆண்டவரே. என் வார்த்தையும் இருதயத்தின் தியானமும் உன் சமூகத்திலே பிரீத்தியாக இருப்பதாக என்று தாவீது சொல்லுது போல சுவாமி, நாங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு பேச்சும் மற்றவர்களை புண்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவள் உற்சாகப்படுத்துவதும் ஆண்டவரே அவளுக்கு பலன் கொடுப்பதும் அவளுடைய ஔஷதமாய் போவதுமாய் இருந்தால் எவ்வளோ நலமாய் இருக்குமே ஆண்டவரே. எங்களை குடும்பத்தை கட்ட, எங்களுடைய சமுதாயத்தை கட்டுவதற்கு சுவாமி இந்த வார்த்தைகள் உபயோகப்படுமே. உங்களுடைய ஊழியத்தை கட்டுவதற்கு அவளுக்கு உபயோகப்படுமே சுவாமி. என் வாயினாலே மற்றவர்களை நான் கெடுக்காதபடிக்கு, என் வாயின் வார்த்தையினாலே மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்காதபடிக்கு ஆண்டவரின் வாயின் வார்த்தையில் மற்றொரு வாழ்க்கையை கட்டும் என்றால் அது எவ்வளோ நலமாக இருக்குமே சுவாமி. அப்படியாக நீர் எங்களை மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தர்மியான தூதை கொடுத்தான மகனை நீ ஆசீர்வதிப்பீராக. இன்னும் யார் யார் இந்த காலை நேரத்தை தேவையோடு கூட கடந்து வந்திருக்கிறார்களோ, as they go out, ஆண்டவரே இங்கிருந்து போகுதான வேலையில் இப்போதே ஆண்டவரே உடைய வல்லமையினால் தொடப்படுவார்களாக, ஆண்டவரே விடுதலை பெறுவார்களாக, சுகமடைவார்களாக. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் உடைய ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக்கும் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ನನ್ನ ಮನವೇ ಈಗನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚಿಸ್ರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಈಗನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೀನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್.